फ्रेंड्स ऑनलाइन स्टडी गान को मैं स्वागत करुच्ची। आज आम 2024-25 जो शिक्षा वर्षटा अच्छी माने से शिक्षा वर्षर जो संस्कृत पाठटा रम षष्ठ रु सप्तम श्रेणी जाए 6 क्लास रु अष्टम श्रेणी जाए आम यही चैनल रे देबू। तो तुम्हें मैंने 2024-25 में रेडी रुह आउ षष्ठ रु अष्टम श्रेणी जो मैंने अच्छ ए आम ए वर्ष आम कौन कौन देबू माने ए वर्ष आम षष्ठ श्रेणी सप्तम श्रेणी आउ अष्टम श्रेणी संस्कृत बही कोर्स देबू प्लस षष्ठ रु अष्टम श्रेणी जाए प्राइमरी स्कूल जो जो नीति हो जो शिक्षा वर्ष जो जो कैलेंडर गुड़ाक हो से सब जिन आम देबू। तो आम काल विलम्ब न करी चैनल रे आम आमर पाठटी स्टार्ट करवा सप्तम श्रेणी पाठटी यहाँ हूँ भाषा कलिका जोटा कि सप्तम श्रेणी संस्कृत बहीर नाम यहाँ हूँ द्वितीय भाग सप्तम श्रेणी संस्कृत पाठ्यपुस्तक कहूँ यहाँ आम गवर्नमेंट स्कूल पाठ्यक्रम जोटा कि आम गवर्नमेंट स्कूल छुआ मैंने षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी अच्छा से मैंने पढ़ी पारे आउ प्रथमतः आम सप्तम श्रेणी प्रथम पाठ को शिक्षादान देवा जाऊँ। तो ये देख तार सूचीपत्र को जब आम चली आसा सूचीपत्र बहुत गुड़िए दिखाई आम ये सब जिन पढ़ा आग को आग धीरे धीरे कर प्रतिदिन आम गोटे ना गोटे भिड देवु षष्ठ रु अष्टम श्रेणी भिड को लेकिन। तो ये देख आम प्रथम पाठ को स्टार्ट करवा। प्रथम पाठ में कौन अच्छी ना प्रथम पाठ रु अच्छी यहाँ रु अच्छी रु माने कौन आम एमती कर लिखिपर तुम्हें रु जो लिखार अभ्यास नहीं करना है सेटा हे रु कारांत पुलिंग अर्थात ओडिया भी देती रु कारांत पुलिंग शब्द आम जाचे। प्रथम तो कह लिंग केते प्रकार लिंग हूँ तो 3 प्रकार पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग बा क्लीबलिंग बोलिक कहुई। तो आम लिंग जानिले पुलिंग पुरुष पुरुषवाचक शब्द को पुलिंग कहवा स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक शब्द को स्त्रीलिंग कहवा आ जोटा पुलिंग नुहे कि स्त्रीलिंग नुहे से नपुंसक लिंग बा क्लीबलिंग बोलिक आम कहीपर। एबी कथाटी आसला रु कारांत कौन रु कारांत कौन जेपरिक धर मु गोटे वार्डटे लिखुची तुम्हें से बुझा जान ए पितृ मु लिखुची है पितृ 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 अर्थ हूँ बापा जोटा कि पिता बोलिक कही था भी। तो पितृटी किपर पितृटी किपर ना परे हलंत जुग इ जोग तरे हलंत जोग रु एपरी भाव देख। तो एबे यहाँ तुम्हें चिन्हट कर जे ए रुटा जो अच्छी ए रुटी ये शब्दर अंतरे अच्छी से पिता शब्द रे रु मिसिकी पितृ होती। तो ये रुटी हूँ रु कारांत पितृ आम जिते बेले भी बनान करुछु पितृ कले रुटी शेष होची तो सेटा हम रु कारांत रु कार अंत अर्थात रु कारटी अंतरे थिबो अंतर अर्थ होची शेष अर्थात ये शब्दर शेष कौन अच्छी रु अच्छी। तो ये शब्दटी रु कारांत ठीक से परी सपोज तुम पाखरे अच्छा यहाँ शब्द मु रु करी कहली मुझे एपरे आउ गोटे शब्द लिखुची बालक बालक ये बालक ए क रे कौन अच्छी अ अच्छी क शब्द रे कौन अच्छी अ अच्छी। तो यहाँ रु कारांत हेबो नहीं यहाँ हम अकारांत शब्द सेपरी बालिका बालिका कार कौन अच्छी आ अच्छी तो यहाँ रु कारांत शब्द हेबनी यहाँ आकारांत हेब। तो एबे कथा उठुची बालक बेले अकारांत पुलिंग पुलिंग शब्द बोली अकारांत पुलिंग है ठीक से बालिका स्त्रीलिंग तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका शब्दटी होगला। एबे आम कौन पढ़ुची रु रु कारांत पुलिंग शब्द पढ़ुचु। तो यहाँ रु कारांत पुलिंग शब्द पिता जोटा मुझे लिखिली पिता बा पितृ जोटा मुझे लिखिली पितृ अर्थ हूँ बापा बापा हूँ पुलिंग बापा पुलिंग माने पुरुष जाति रे अछंती से पुलिंग और बापार शेष कौन अच्छी रु अच्छी से यहाँ हूँ रु कारांत पुलिंग शब्द। तो पितृ गोटे रु कारांत पुलिंग शब्द बोली कहि परिबा। एबे तुम परफेक्टली जानीगला जे कोटा शब्द गुड़िक रु कारांत जेपरिक मुझे केते देख पिताटी पितृरु पिता है जामातृरु जामातृ है दातृरु दाता है वक्तृरु वक्ता है माने ये त्रु 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 लास्ट के रु अच्छी यहाँ रु कारांत पुणी ये सब पुलिंग यहाँ पुलिंग दाता भी पुलिंग वक्ता भी पुलिंग एमाने होचंती पुलिंग शब्द। तो आम ये पाठ में कौन पढ़ा बेले आम ये पाठ में केवल रु कारांत पुलिंग शब्द गुड़ाक जिते अच्छी से सब गुड़िक आम पढ़ा बुझीगला। तो एबे
ପାଠକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ବି ଏଇ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ତୁମେ ବୁଝି ନ ପାରିଲ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଆହୁରି କହିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ବୁଝି ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। କମେଣ୍ଟ ଭରସାରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି ବୋଲିକିରି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ପିତା। ପିତା ଅଛି, ପିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ବାପା। ଏଥିରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟା, ଏଇଟା ତ ବାପା ନା। ଆମେ ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ଧର ସପୋଜ୍ ସାର୍ ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଗଲେ ପୁଅ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତ ପୁଅ ପିଲା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଯାଅ ୟାକୁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ବାପା। ପିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାପା। ଏବେ ଜାମାତା। ଜାମାତା ଏଇଟା ତ ବରମାଳା ପିନ୍ଧିଛି ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ବରପିଲା ବୋଲିକିରି। ହେଲେ ବରପିଲା କି ଏହାର ଅର୍ଥ? ନୁହଁ, ବରପିଲା ନୁହଁ। ଜାମାତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ୱାଇଁ। ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ତା ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଯେଉଁ ବରକନ୍ୟାକୁ ଦେଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କହିବା ଜାମାତା ବା ଜାମାତୃ। ଜାମାତୃରୁ ଜାମାତା। ଜାମାତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ୱାଇଁ। ଏବେ ଦାତା। ଦାତା ମାନେ ଯିଏ ଦିଏ। ଯିଏ ଦିଏ। କିଏ ଦଉଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଆମ କୁଳି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜା ବା ଜମିଦାର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଯାଅ। ଏ ଜମିଦାରଟା ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରୁଛି, ପ୍ରଜାକୁ। ଗୋଟେ ରାଜା ପ୍ରଜାକୁ ଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଯାଅ। ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ ଦାନ କରୁଛି, ତ ଇଏ ହେବ ଦାତା। ତ ଏଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଦାତା କିଏ ହେବ? ନା ଏଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦାତା କହିବା। ଯିଏ ଦାନ କରେ। କାହାକୁ ଦାନ କରୁଛି? ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାନ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାତା ବୋଲିକରି କହିପାରିବା। ଦାତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଦାନ କରେ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟେ ଦେଖି ନେଇଯାଅ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍‌ଟେ ଅଛି। ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍‌ଟେ ଅଛି। ମାଇକ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଭାଷଣ ଦେଉଛି। ବୋଧେ ନେତା ବୋଧେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ବି ଅଛି ନେତା। ଏବେ ବି ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ତ ଏଥିରେ ନେତା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦର୍ଶକ ଗୁଡ଼ାକ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଛି ବକ୍ତା। ବକ୍ତା। ବକ୍ତା ମାନେ ଯିଏ ଭାଷଣ ଦିଏ। କିଏ ଭାଷଣ ଦେଉଛି? ଏ ରାଜା ମାନେ ଆମର ନେତା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଭାଷଣ ଦେଉଛି। ଗାଁର କ'ଣ ପୋଖରୀ, ମଣ୍ଡପ ସବୁ କିଛି କରିଦେବ ବୋଲି କହୁଥିବ। ଆମେ ତ ଯାହା ଶୁଣିନୁ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ବକ୍ତା। ବକ୍ତାର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଭାଷଣ ଦିଏ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ବକ୍ତା ବୋଲେ କ'ଣ ସାର୍? ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଭାଷଣ ଦେଉ, ଆମକୁ ବି ବକ୍ତା କୁହାଯାଇପାରିବ କି? କହିଲେ ହଁ, ତୁମେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବକ୍ତା। ଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ତୁମ ଭାଇକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଏଇଟା ତୁମେ ଆଉ ଏଇଟା ତୁମ ଭାଇ। ମାନେ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି, ନାକ ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି, କାନ ଦୁଇଟି ଦିଶୁନାହିଁ। ତ ଏଇଟି ତୁମର ଭାଇ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଯାଅ। ଭ୍ରାତା। ଭ୍ରାତୃରୁ ଭ୍ରାତା ଆସିଛି, ତ ତୁମର ଭାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରାତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଇ। ଭ୍ରାତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭାଇ। ଭାଇକୁ ଆମେ ଭ୍ରାତା ବୋଲିକରି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଅନେକ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ବି ସବିତା ଥାଏ। ତ ସବିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଥିରେ ସାର୍ ସବିତା ତ ପୁଲିଙ୍ଗ, ସବିତା ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିଥାଉ। କ'ଣ ସବିତାଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କି? ନାଇଁ, ସବିତୃରୁ ସବିତା ହେଇଛି। ସବିତାଟା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଋକାରାନ୍ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଯିବ। ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ସବିତାଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବା କଥା ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କି? କହିଲେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। ତ ଏଥିରେ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିବା ଭୋକ୍ତା। ଭୋକ୍ତା ବୋଲେ ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ ଖାଉଛି। ପାଣି ଅଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଥାଳିରେ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆରାମସେ କ'ଣ କ'ଣ ସିଏ ଖାଉଛି। ଯାହା ବି ଖାଉ। ଭୋକ୍ତା ଯିଏ ଖାଏ। କିଏ ଖାଉଛି? ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଉଛି। ତୁମେ ଖାଉନ, ଦେଖୁଛ କ'ଣ କି କେଜାଣି। ଏଇଟା ଭୋକ୍ତା ମାନେ ସିଏ ଖାଉଛି, ତ ସେଇ ତାକୁ ଆମେ ଭୋକ୍ତା ବୋଲିକରି କହିପାରିବା। ଯିଏ ଖାଏ ତାକୁ ଭୋକ୍ତା କହିବା। ଏବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି। ମାନେ କାହା ଘରରେ କୋଉ ଝାମେଲାପାତି ହେଉଛି, ସେଇ ଝାମେଲାପାତିକୁ ଏଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଭଲ କଥା ଶୁଣୁଥିବ, ଆମେ କାହିଁକି ସେଇ ଖରାପ କଥା କହିବା। ତ ଏଥିରେ ଶ୍ରୋତା। କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଇଏ ଶୁଣୁଛି। ଏହାକୁ କହିବା ଶ୍ରୋତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶ୍ରୋତା। ତ ସାର୍ ଏଠିରେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ତ ଝିଅ ପିଲା ଅଛି। ଶ୍ରୋତା ବି କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କି? ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶ୍ରୋତା ବା ଝିଅ ପିଲା ଶୁଣିପାରେ। ତୁମେ ବି ଯାଇକିରି କାନ ଶୁଣିପାର। ପିଲାମାନେ ଖାସ୍ ବେଶୀ କରି ତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଟୁପୁରୁ ଫୁସୁରୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟା ବୋଧେ ଆମ ଯିଏ ବହି ବନେଇଛି ସେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ତୁମେମାନେ ବି ଯାଇକି ଏଠାରେ ଶୁଣିପାରିବ। ତୁମ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ବି ଆସିପାରିବ। ତ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଯିଏ ଶୁଣେ, ସେଇଟା ପୁଅ ପିଲା ହଉ ନା ଝିଅ ପିଲା ହଉ, ଯିଏ ଶୁଣେ ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୋତା କହିବା। ଏବେ ଚାଲି ଆସ ହୋତା। ହୋତା ଦେଖ ଯଜ୍ଞର କୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ପଟ, ଏପଟ, ଏପଟ, ଏପଟ। ଚାରୋଟି ପଟ ଥାଏ। ମାନେ ଚାରୋଟି ଦିଗରେ ଚାରୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଥାନ୍ତି। ହୋତା, ହୋତା, ଉଦ୍ଗାତା, ଅଧର୍ଜ୍ୟୁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଚାରି ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ସେଇ ହୋମ ଯଜ୍ଞର ଯିଏ ମେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଟା, ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଓଁ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଯଦି କହିବ, ଏମାନେ ପାଳିଆ ଧରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଗାତା, ଅଧର୍ଜ୍ୟୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି, ଓଁ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ସ୍ୱାହା ବୋଲିକରି ଘିଅ ଢାଳନ୍ତି ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ। ତ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହୋତା। ଯିଏ ହୋମ କରେ।
ତ ହୋତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହୋତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ହୋମ କରେ ସେ ହେଲା ହୋତା। ଏବେ ଚାଲି ଆସ ବିଜେତା। ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛୁ, IPL ଦେଖୁଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛୁ କିଏ କୋଉ ଟିମ୍‌ରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବ। ଏଠାରେ ହେଉଛି ଯିଏ ଜିତୁଛି ବା ଯିଏ ଜିତେ ତାହାକୁ ବିଜେତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ୱିନରକୁ ଆମେ ବିଜେତା ବୋଲିକରି କହିପାରିବୁ। ଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଟିଭିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଯିଏ ଦେଖେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ରଷ୍ଟା। ବକ୍ତା, ଦେଖ ବକ୍ତା ତ ଥିଲା ସେ ଭାଷଣ ଦେବାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବକ୍ତା। ଯିଏ ମଞ୍ଜି ବୁଣେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହେଲା, ଯିଏ ହଲ କରେ ନୁହେଁ, ଯିଏ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବକ୍ତା ବୋଲିକରି କହିପାରିବା। ତ ଆମ ବାପାମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମ ଚାଷ ଜମିରେ ଏବେ ଲଙ୍ଗଳ କରି ଧାନ ବୁଣନ୍ତି, ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କହିବା ବକ୍ତା। ଏବେ ଚାଲି ଆସ ଅଭିନେତା। ଅଭିନେତା ମାନେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରେ। ତ ଏଇଟା ଝିଅ ପିଲାର ଫଟୋ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିବା କି ନୁହେଁ? ଅଭିନେତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିନୟ ଯିଏ କରେ, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। ଯେପରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କିଏ କିଏ ଅଭିନେତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତୁମ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି। ତ ଅଭିନେତା ଅର୍ଥ ଅଭିନେତା ମାନେ ଅଭିନେତା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ହିରୋ। ତ ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍। ବିକ୍ରେତା। ବିକ୍ରେତାର ଅର୍ଥ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଲକା ରଙ୍ଗର ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କେଜି ତଗଡ଼ି ଧରିଛି ମାନେ, ନିକିତି ଧରିଛି ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ବିକୁଛି। ତ ବିକ୍ରେତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ବିକେ। କାହାକୁ ବିକୁଛି? ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିକୁଛି। କ'ଣ ବିକୁଛି କେଜାଣି? ତ ଏଥିରେ ବିକ୍ରେତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ବିକେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିକ୍ରେତା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ରେତା। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡିପ୍ କଲର୍ କରାଯାଇଛି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାଲକା କଲର୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଣୁଛି। କ୍ରେତା ବୋଲେ ଯିଏ କିଣେ, ବୁଝିହେଲା? କ୍ରେତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ କିଣେ ଆଉ ବିକ୍ରେତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ବିକେ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା। କ୍ରେତାର ଅର୍ଥ ଯିଏ କିଣେ, ବିକ୍ରେତାର ଅର୍ଥ ଯିଏ ବିକେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଠଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ଏଇ ବର୍ଷର ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ଆମ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇପାରେ, 10 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍, 20 ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟେ ବି ହେଇପାରେ କ୍ଲାସ୍‌ଟି, କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ତ ତୁମେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଅ। ନୂଆ ଛାତ୍ର ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏପରି ଭାବରେ କର, ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଯୋଡ଼ି କରି ରହିଥାଅ। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆଉ ମୋର ଆଶା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା 6ରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନଟା ଆସୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାବରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ତୁମେମାନେ ସାକାର କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସାକାର କରିସାରିଛ। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ରଖୁଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ବା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।